مٹی کا ٹیلا، ٹوٹی سڑک یا زمین کا ایسا کوئی بھی ٹکڑا جو خشک ہو، پاکستان کے جنوبی پنجاب میں سیلاب کے متاثرین کا سہارا بنا ہوا ہے۔ یہ متاثرین چند افراد یا چند خاندان نہیں، دریائے سندھ کے تاریخی سیلابی ریلے نے اپنے کناروں پر بسے جنوبی پنجاب کے 7 اضلاع کو متاثر کیا۔ لگ بھگ 14 لاکھ افراد جو کچھ اپنے ساتھ لا سکے لے آئے اور سینکڑوں کلومیٹر تک زیر آب علاقے میں جہاں خشک مقام ملا وہیں پڑاؤ ڈال لیا۔ اسٹیشن تے راسو کے سرکاری زمین میں کریں گزارا کرے سو چکو میں فصل بڑھ گئے، تباہ تھی گئے، مکان تباہ تھی گئے، کشیا نہیں بچی، عوام شد تنگ پریشان ہے۔ کچھ کو چھت مل گئی تو کچھ کو خیمے، لیکن کچھ تاحال بے یار و مددگار ہیں۔ ہر شاید ساری پوس گئی، آساں غریب لوگ ہیں، آساں کنے بنیوں سارا کئی کہانی جا اللہ دا آسرا کیتی بیٹھا ایسا۔ ان متاثرین کو پینے کے صاف پانی کی ضرورت ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے امدادی سامان کے ساتھ خیمہ زن تو ہیں، لیکن تباہی وسیع ہے اور وسائل کم۔ بہت کم لوگ ہیں جو بنیادی ضروریات زندگی حاصل کر پا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب متحرک تو ہے، لیکن متاثرین اس سے قائل نہیں دکھائی دیتے۔ پچھلے سال طوفان آیا سر، میرا لکھن نقصان تھیا، میرا گھر پورا برباد تھی گیا۔ دعوے کر گیا فلانی سے کر لیسوں، ڈنگڑی سے کر لیسوں، آج تانی جرا تھا کہیں نہیں تک گیا۔ آج واقعی مشکل گھڑی دے تساں آئے وے تھوڑا احسان ہے، کوئی عمل درآمد کچھ نہ تھی سی۔ سیلاب زدہ علاقے تونسا میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے متاثرین کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ یہ بتائیں کہ اب پکا ہوا کھانا پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا؟ نہیں پہنچا، ابھی تک نہیں پہنچا، سردار صاحب نے کہا۔ جنوبی پنجاب کے مغربی اضلاع میں ان متاثرین کے لیے سیلاب نئی بات نہیں۔ مونسون میں کوہ سلیمان سے آنے والے پانی کے رد کو ہی ہر سال ضلع راجن پور میں تباہی پھیلاتے تھے اور دریائے سندھ اس پانی کو سموتا تھا، لیکن اس دفعہ دریا خود بھی بفر گیا۔ اس کا پانی میاں والی، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں تقریباً 10 لاکھ ایکڑ اراضی پر پھیلی فصلوں کو لے ڈوبا۔ نہ صرف زیر آب فصلیں بلکہ جنوبی پنجاب کے لاکھوں متاثرین اپنے کچے اور نیم پختہ مکانات بھی سیلابی پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں۔ انہیں اپنی تباہی کی مکمل مگر گدلی تصویر دیکھنے کا موقع تبھی ملے گا جب پانی خشک ہوگا۔ اس کے لیے شاید کئی ہفتے لگیں، لیکن تب تک ان بے گھر متاثرین کا واحد سہارا امداد ہے۔ خوراک، پینے کا پانی، خیمے اور ادویات کی حسب ضرورت اور منظم ترسیل ہی انہیں مزید جانی و مالی نقصانات سے بچا سکے گی۔ ظہیر الدین بابر، BBC، اسلام آباد۔ جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں بستی جموں کے رہائشیوں نے نہ تو یہ سوچا تھا کہ انہیں گھر بار چھوڑ کر ایک کچے بند یا پشتے پر ڈیرا ڈالنا پڑے گا، اور نہ ہی انہیں اس کا تجربہ تھا۔ پہلا سیلاب ہی ہوئے ساری زندگی دے اتنے سیلاب کا نہ آیا۔ بستی جموں کا ضلع مظفر گڑھ دریائے سندھ اور دریائے چناب کے درمیان ہے۔ عباس بند کہلانے والا پشتہ سیلاب کی صورت میں بستی کو بچاتا تھا، لیکن وہ ٹوٹ گیا اور بستی جموں سمیت اس کی تحصیل کوٹ ادو کا 90% حصہ اب زیر آب ہے۔ ایک بچے کو گلا ہے کہ یہ آفت روکی جا سکتی تھی۔ ادھر ایک گڑ لگی لتھی پروت بندے کہانی نے کہ اتھائی جہرا والا اتھائی آکھے یہ بدھو ان گڑ کو بدھو ان گڑ کو بدھو۔ اس بچے کا کہنا ہے کہ پانی رستہ رستہ سیلاب بن گیا، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ بہت پتھر دے وچ میں تھوڑا دیا پانی پاس تھنا پیا ایک گاؤں کے ہاں وینا پائے وہ چپ کر کے بیا گاؤں ہاں وینا پائے بس ایشا گالی جگہ تے بس انہیں ہاں بھالا سی میں ایشو جھرے تری وینا ضلع مظفر گڑھ کی 40% آبادی براہ راست سیلاب سے متاثر ہوئی ہے۔
اور جنوبی پنجاب کے اس حصے میں متاثرہ لوگوں کی تعداد 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ مشرق سے ملتان کے بعد دریائے چناب کا پل پار کریں تو مغرب میں ڈیرہ غازی خان اور جنوب میں کوٹ مٹھن تک سینکڑوں کلومیٹر کے علاقے میں جگہ جگہ دیہاتی علاقوں سے جان و مال بچا کر نکلنے والے عام کاشتکار اور مزدور پیشہ لوگ پڑاؤ ڈالے نظر آتے ہیں۔ کچھ اپنے دم پر اونچی شاہراہوں تک پہنچے تو کچھ کو مدد مل گئی، لیکن ابھی بھی بڑی آبادی ہے جو سیلابی پانی میں پھنسی ہوئی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ پانی کب اترے گا اور بارشیں بھی عنقریب تھمتی دکھائی نہیں دیتی۔ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ بستی جموں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں سیلاب کی بروقت اطلاع نہیں ملی۔ ہر کوئی آپ طرح بھی پیار نکلتے، بڑھتے پن ٹوٹتے پن، کئی مر گئے، کوئی کیمی کندھا اٹھائے گئے، سارے صفات ہی۔ مزید کسی امدادی کیمپ میں جانے کے لیے ان کی ہمت بھی جواب دے چکی ہے۔ ہسپتال بننا تھے، اپن سکول بندے تھے، اپن اساں انہیں مال نال سونا جتنا ڈاڈا 15 تھارے چوکھا رہنا اساں تو ہسپتال بہ سکتے ہیں، تھارا گزارا تھی۔ بے گھر متاثرین اپنی تباہی کی ذمہ داری حکومت پر عائد کرتے ہیں۔ جو کھلا جا دیتے نے 8ویں مار انہیں کو کاٹا ہے، درخت چڑھے بیٹھ رہا گن بوکن مردے آن گئے، کوئی سب کیا ملا گئے۔ انہیں اس مشکل میں مدد چاہیے، خوراک، پینے کا صاف پانی اور ادویات وغیرہ۔ بے سر و سامانی کے اس عالم میں مزید کسی آفت سے بچانے کے لیے۔ ظہیر الدین بابر، BBC، اسلام آباد۔ جب ہمیں بتایا گیا کہ سیلاب آ رہا ہے تو اس ٹائم ہماری کنڈیشن بہت خراب تھی، بچے تھے، بڑے تھے، سب پریشان تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ نہ تو اس ٹائم کوئی گاڑیاں تھیں، نہ ہی اپنی کچھ سواری تھی، کیونکہ سب وہاں غریب رہتے تھے، کیونکہ وہ غریب ایریا تھا۔ جو بڑے لوگ تھے وہ تو اپنی گاڑی میں چلے گئے، لیکن جو غریب تھے ان کے لیے بہت مسئلہ ہو رہا تھا۔ لیکن بس کچھ کیا اور فون وغیرہ کالز کی اپنے کزنوں کو، دوستوں کو، انہوں نے پھر کچھ چیزیں بھیجی، سواریاں جس میں رکشے وغیرہ تھے، گدھا گاڑی تھی یا بیل گاڑی تھی، اس طرح کے، یا پھر اور اس سے زیادہ لوگ پیدل چل کر جا رہے تھے اپنی دوسری منزل پر۔ اور جب پانی کی یہ کنڈیشن ہوئی کہ وہ آ گیا، اس میں بہت سی جانیں بھی گئیں۔ خواتین بہت زیادہ خوف کا شکار تھی، بچے بھی اس میں بہت زیادہ خوف کا شکار تھے، کیونکہ خواتین ایک جگہ سے دائرے میں اگر وہاں پر فلڈ آئے تو وہاں سے خواتین نے کوٹادو کا رخ کیا، کوٹادو سے پھر اس طرح خواتین نے سناوے کا، اور مختلف جگہ سے 4-5 جگہوں سے خواتین وہ سفر کرتی گئی ہیں اور وہ خوف زدہ ہوتی گئیں۔ آپ ہی مزدور بندہ ہے، میرے گھر والا بھی مزدور بندہ ہے، والد مریض ہے، ضلع گجرات اسا بیٹھے ہیں تھے، ساڈے نہ اتو دا کئی مکان رہ گئے، نہ کچھ رہ گئے، سا کو کون دے وے، اسا کتوں آنو تے اسا پیٹ بھروں، ساڈے نکے بچے ہیں، 10-12 بچے ہیں ساڈے اپنے گھر تے۔ یہاں کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر نہیں ہے، نہ ہی نزدیک کوئی ہسپتال ہے۔ یہاں سے چوک منڈا بہت دور ہے، جہاں جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایمرجنسی میں جہاں سواری نہیں مل سکتی۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے کھانے کا بھی بہت مشکل سے گزر بسر ہو رہے ہیں، انہیں دودھ بہت کم ملتا ہے، جس سے بس وہ تھوڑا بہت پیٹ بھر لیتے ہیں، مگر اپنی غذا پوری نہیں لے سکتے۔ اس میں سب سے بڑا خواتین کا جو مسئلہ خواتین کو پیش آ رہا ہے، ایک تو اس میں ہیلتھ کا ہے اور دوسرا ان کا فوڈ کا ہے۔ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بچوں کے لیے نہ ان کا پراپر فوڈ ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی کپڑے ہیں پہننے کے لیے۔ تو یہ مسائل تو ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں، بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جائیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر کچھ ایسی فیسلٹیز دے۔ کچھ تنظیمیں ہیں جو لوکل بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی تنظیمیں، اور یہاں پر کچھ آبادی بھی ہیں جو ان کی مدد کر رہی ہیں ان لوگوں کی، لیکن ہماری گورنمنٹ پتہ نہیں کہاں سوئی ہے، کہاں وہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ صوبہ پنجاب کے جنوبی حصے میں سیلاب کی تباہ کاری کے آثار جگہ جگہ واضح ہیں۔ ضلع مظفر گڑھ کا علاقہ سناواں بھی ایسی ہی ایک جگہ ہے۔ یہاں سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور سیلابی پانی بدستور دیہی علاقوں میں پھیل رہا ہے۔
लोगों का शिकवा ये है कि हुक्काम ने उन्हें बर वक्त सैलाबी रेले की इत्तला नहीं दी और जब दी तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। असा इंतजार रहा कि गवर्नमेंट ऐलान करे सी कि इस तरह में खतरा है तो खाली करो, लेकिन इतना कोई ऐलान नहीं था कहता असा यही मारे कितने गए हैं। सैलाबी पानी ने ज्यादातर मकानात को तबाह कर दिया है और अब उनके मकीन या तो अपने नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं या फिर तबाहशुदा घरों और दूसरे मकामात से काम की अशिया तलाश करने में मसरूफ हैं। सैलाब से फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, साथ साथ ज़राई मशीनरी को पहुंचने वाला नुकसान अलग है। जेड़े मकान से तकरीबन ढह गए, जेड़े बच गए वो उम्मीद है मुश्किल नाल बचन, क्योंकि जैसे पानी सुकने जमीन सुकड़ने वो मकान ढह गए सर। अच्छा, फसला केड़ा काश्तान कितना इतना सी कमाद ही है, घाई चावल राबदे पे राब गए वो सब तबाह है, कपा ही है, हर फसल तबाह है। बहुत सी जगहों पर राब्ते का जरिया या तो इमदादी हेलीकॉप्टर हैं या फिर सिर्फ कश्तियां। काशिफ कमर, BBC, इस्लामाबाद। हमारा इलाका ये 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर चौड़ा और 1100 किलोमीटर लंबा ये छेड़पाल मैकेनिज्म से जुड़ा रहा है। और जब तक हम यहाँ जानवर पालते थे, हमारा दरई इलाका ज़रई चरागाह में इन्होंने बदल दिया। जब तक ये सैलाबी पानी का इलाका लाइव स्टॉक के हवाले से काम करता रहा, तब पूरी कच्ची अमीर थी और इसको कच्ची सोने की पच्ची कहा जाता था कि यहाँ इतना हर घर के, अब जिस घर में 100 भैंस होती थी उस घर में दो भेड़ें भी नहीं खड़ी हुई। जिसके घर में 100 भैंस आती थी, 100 जानवर आते थे, वहाँ एक जानवर भी नहीं है। हमें गैर महसूस तरीके से ज़राअत की तरफ धकेल दिया गया। अब जहाँ जितने भी मिडिल क्लास के ज़मींदार हैं वो सारे या तो पेस्टिसाइड के मकरूज हैं, या वो बीज वालों के उन्होंने पैसे देने हैं, या उन्होंने खाद वालों के पैसे देने हैं, या उन्होंने जहरियात के पैसे देने हैं। जिसके घर में 100 भैंसें होती थी, आज वो दर बदर सिर्फ एक मोटरसाइकिल की उसने तरक्की की है कि एक मोबाइल उसकी जेब में है, एक मोटरसाइकिल पे वो बेचारा सवार है। तो बाकी ओवरऑल पिछले 40 साल में 50 साल में कच्ची का पूरा इलाका गरीब हुआ है, अमीर नहीं हुआ है। और एक ज़माना था जब ये पूरे नेचुरल तरीके से होती थी, दरिया की गुजरगाहें आबाद थीं, दरियाओं को आपस में जोड़ के मकामी लोगों ने जो एक नहरी निज़ाम बनाया हुआ था, उस नहरी निज़ाम को इन्होंने सारा मलिया मेट कर दिया। 500 झीलें थीं और एक झील पूरा दिन पानी को अंदर अपने जज्ब करने की सलाहियत रखती थी। वो सारी की सारी झीलें, वो सारी ढंडें बड़े लोगों ने पूर दी हैं बिल्डोजरों के साथ, और ऊपर गंदम काट कर इसको। अब दरिया बेचारा आया पागल कुत्ते की तरह, वो देखता रहा कि मेरा रास्ता किधर से था यार, उसको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला। जहां से उसने गुजरना था उसके सारे रास्ते बंद। कब्जा माफिया, कमीशन माफिया और ये सारे के सारे ईमान वाले सारे बदमाश, इन सब लोगों ने कब्जा करके दरिया की गुजरगाहों पे उसको रोका हुआ है। और जब भी ज़ाहिर ये खुदाई अजाब आया है इस तूफान नूह की, इसने शक्ल अख्तियार कर लिया। अदरवाइज कच्ची हमेशा से सैलाब की दुआ मांगती थी कि ऐ अल्लाह हमें पानी दे। और पिछले 100 साल में 50 साल की मेरी ज़िंदगी में मैंने इस जितने भी सैलाब देखे हैं, लेकिन किसी सैलाब ने एक बंदे का भी नुकसान नहीं किया। जितने अब तक सैलाब आते रहे, किसी सैलाब ने कोई इंसानी नुकसान नहीं किया, ना किसी जानवर का नुकसान किया, ना किसी उसने मकान का नुकसान किया। अब ये सारा नुकसान जो है, इसकी जिम्मेदारी मॉडर्न डेवलपमेंट का जो कॉलोनियल कंसेप्ट है कि वो सोचता नहीं है, मकामी फ़ायदों को सोचता नहीं है, मकामी लोगों की सहूलतों को सोचता नहीं है, अपनी बदमाशी करता है, उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। फ्लड कंट्रोल कमीशन वगैरह कोई चीज़ यहाँ यकीन नहीं रखती है, कोई वजूद नहीं रखती है। उस कमीशन का कोई बंदा, उस अथॉरिटी का, फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी का कोई बंदा सर्वे करने कभी नहीं आया कि दरियाई इलाके में सड़कें कैसे बन रही हैं, दरियाई इलाके में उसकी दरिया की गुजरगाह को क्यों बंद किया गया है, किसी ने नहीं पूछा। अब तबाही हो गई है, हर कोई फोटो सेशन करा रहा है। जिन्होंने अरबों रुपए तनूरों में झोंक दिए वो भी कह रहे हैं कि बड़ी बहुत बर्बादी होगी। बर्बादी नहीं हुई है, ये तमाम इलाका मलिया मेट हो चुका है सर। और इस मलिया मेट इलाका पूरे तख्त पंजाब को, तख्त लाहौर को 95 अरब रुपया देता है साल के साल, और 95 अरब में से सिर्फ 10 अरब वापस आता है। वो 95 अरब जो हम लोगों ने कमा के दिया है वो इन लोगों को वापस करें। बाकी ये सारे फोटो सेशन हो रहे हैं, कोई उधर से ट्रैक्टर जा रहा है, कोई उधर से लेके जा रहा है। कुछ मकामी लोगों ने जो रिलीफ लोगों को ये दिया है, ये उनका हक बनता था और हर बंदे को इस रिलीफ में हिस्सा लेना चाहिए।
लेकिन ये अच्छी जो पॉजिटिव बात हुई है कि लोगों को इतने बड़े खौफनाक तबाही के बाद एक मकाम पर सोचने का मौका जरूर मिलेगा कि इस सड़क ने जो मैं अपनी सहूलत की वजह से अपने घर लाया, इसने मेरा घर क्यों मलिया मीट दिया। इसमें ठेकेदार जिम्मेदार है, इसमें कमीशन जिम्मेदार है, इसमें सरकार जिम्मेदार है, जो बदमाश इसमें जिम्मेदार है उनके ऊपर कोई वाइट पेपर आना चाहिए। इस तबाही की वजह सिर्फ एक नहीं है कि अल्लाह मियां ने बारिश भेज दी और अल्लाह मियां ने तूफान भेज दिया, सिर्फ यही वजह नहीं है, तो हजारों वजूहात है, इन पे कोई वाइट पेपर होना चाहिए। इतनी बड़ी तबाही, ये सुनामी से डबल तबाही है। सुनामी की कोई तबाही नहीं हुई जो हमारे इलाके में 1100 मील किलोमीटर लंबी तबाही हुई है। सुनामी तो किसी एक इलाके में होती है ना सर, तो ये तो पूरे पूरा कालाबाग डैम से लेकर समंदर तक गर्क कर दिया है हर चीज को। हालिया सैलाब से पहले जनूबी पंजाब के वो सैकड़ों मल्लाह जिनकी रोजी रोटी का इन्हिसार दरियाए सिंध पर था, गुज़िश्ता कई बरसों से खुश्क साली की ही शिकायत करते दिखाई देते थे। लेकिन सैलाब ने अगर एक तरफ इनको मुतासिर किया है तो दूसरी जानिब इनके लिए रोज़गार के नए और गैर मुतवक्के ज़राए भी पैदा कर दिए हैं। और शायद यही वो सैलाब ज़दागान भी हैं जो रिलीफ कैंपों में इमदाद के मुंतज़िर रहने के बजाय नए मौक़े से फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं शेख थी ना साहब को कई शे खुदा नहीं मिलती, अगर जगह शे आवे सही गाली रिंद ये हर शे अपने आप चाह गिंदन साले को खबरदार अदन हक ले छुन ना सिंधी आवन ना शेख आवन, ये सारे शेख को कई शे खुदा नहीं मिलती भाई। तौसा बेराज के मकाम पर ज़िला मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के ये सैकड़ों मल्लाह इन दोनों अजरा के लोगों की आमदो रफ्त का वाहिद जरिया है। और सड़क और रेल की पटरी पर जाने के बाद कश्तियों के ज़रिए न सिर्फ ज़िला डेरा गाजी खान और राजनपुर के लोगों को ज़िला मुजफ्फरगढ़ और लिया से मिला रहे हैं, बल्कि इन्हीं कश्तियों के ज़रिए इमदादी सामान, फल और सब्जियां वगैरह भी सूबा पंजाब के मशरकी अजला में पहुंचाई जा रही हैं। ये लोग दिन में पानी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सवारियां पहुंचाते हैं और रात में सामान ढोने में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो चल रहा है, यानी ये मुश्किल का रोज़ी है, लोग भी मुतासर हुए हैं, हम भी मुतासर हुए हैं, तो हमारी रोज़ी तो बन रही है, खुशी की रोज़ी नहीं बन रही। सैलाब ऐसी आफत के सताए हुए इन लोगों को गिला है कि मकामी बाअसर अफराद और हुक्काम ना तो इन लोगों को इमदाद लेने देते हैं और ना ही इनका कश्तियाँ चलाना गवारा है। भाई मेरे ते किश्ते हैं जो मजदूरी करेंदे पन, लेकिन ऊ तो बाद वो इतना भी नाराज हैं बे ए मजदूरी क्यों पे करेंदे, गरीब हैं कुछ इो थी आसन, लेकिन वो आदन पे मजदूरी है। खेलो ना इतना खड़ो, सारा क्रिकेट खेलो अपने। चलो चलो पंजाब पब्लिक स्कूल। पंजाब पब्लिक स्कूल। ये बताएं आप आजकल पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही? नहीं पढ़ रहे। उसकी वजह क्या है? जहांपुर में पढ़ते थे स्कूल पानी में खत्म हो गए हैं, इसलिए अब नहीं पढ़ रहे। अब नहीं पढ़ रहे। आपकी किताबें कहाँ हैं बच्चे? घर में। घर में किताबें महफूज हैं आपकी? नहीं। जब आप आए थे आप अपनी किताबें क्यों नहीं लेकर आए साथ? हमें पता तो नहीं था कि पानी आने वाला है, पहले हमें डरा रहे थे कि पानी आने वाला है, फिर पता चला कि पानी आ गया है। फिर किताबें वहीं पे थी। क्या हुआ होगा किताबों का पता किया है अब? नहीं। क्यों? इतने दिन गुजर गए हैं, किताबों का पता क्यों नहीं किया? जहांपुर जाते तो फिर पता करते। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गाजी घाट जी। अब ये बताएं, अब आपका स्कूल की क्या हालत है? स्कूल की दीवारें गिर गई हैं और बिल्डिंग्स का पता नहीं गिरी है कि नहीं गिरी। जब आप आए थे आप अपनी किताबें लेकर आए हैं? जी कुछ किताबें लेकर तो आए थे, लेकिन बाकी वहीं रह गई। पता किया है किताबों का क्या बना? जी मकान तो गिर गए हैं, किताबें भी साफ जरा गिर गई होंगी और खराब हो गई। तैयब हैं? तैयब। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हैं। आपको अपने स्कूल का नाम आता है? हाँ, छरछैयद स्कूल में पढ़ते हैं। अब
अब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्यों क्यों नहीं पढ़ते अब? हम नहीं पढ़ाते। कौन नहीं पढ़ाता आपको? अम्मी नहीं पढ़ाती। क्यों नहीं पढ़ाती? कापियाँ नहीं है। कापियाँ किधर गई हैं? कापियाँ किधर गई हैं? गुम हो गई है। कहाँ पे गुम हुई हैं बच्चे? घर में। खुशबख्त। हैं? खुशबख्त। हाँ खुशबख्त। ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 1 में। अपने स्कूल का नाम का जानती हैं? क्या नाम है आपके स्कूल का? अब्दाला स्कूल जमपुर। अच्छा, अब क्यों नहीं जा रही हैं आप स्कूल? अब स्कूल गिल गया है। हैं? गिल गया है स्कूल गिल गया है। किताबें कहाँ हैं बच्चे तुम्हारी? घर में। क्या नाम है? सलीम। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास में। आप अपने स्कूल का नाम बताएं। अली पब्लिक स्कूल। हाँ, आजकल स्कूल जाती हैं? क्यों? किताबें नहीं है। किताबें किधर है? घर है। घर में है? घर कहाँ है? वो टूट गया है। हैं? टूट गया है। कैसे टूटा है घर? पानी आया है, बोला टूट गया है। सिदरा कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्रेप में। आपके स्कूल का नाम क्या है? अफाक पब्लिक स्कूल। अफाक पब्लिक स्कूल। अब वो स्कूल ठीक है? पता नहीं है। अब पढ़ती भी नहीं हो? पढ़ती हूँ, छुट्टियाँ मिल रही है। क्या नाम है आपका? कायनात। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th में। आपके स्कूल का नाम क्या है? पंजाब पब्लिक स्कूल। कहाँ पे है? लुंडी पिताफी रोड पे। अच्छा, ये बताएं, आपका स्कूल ठीक है कि वो गिर गया है? वो गिर गया। आपका स्कूल गिर गया है। अब क्या करती हैं? पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती? यहाँ पे यहाँ पर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है यहाँ पर? सर पढ़ाते हैं। कितने पीरियड लगते हैं? सारी क्लासें लगती हैं? 6 से 10th तक। चंदा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th में। आपका स्कूल कौन सा है? लरैब कहाँ पे है? कोटला मुगला में है। अच्छा, आप अब जहाँ पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही? नहीं पढ़ने को दिल करता है जी। फिर पढ़ते क्यों नहीं है बच्चे? हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हमजा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जमपुर। अच्छा, ये बताएं, अब स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। कब जाएंगे? जब ये पानी सूख जाएगा फिर जाएंगे। आपका स्कूल बचा हुआ है? नहीं, के कमरे बराबर हुए हैं पानी के। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में हैं? 8 में हैं। आपकी किताबें कहाँ हैं? हमारी किताब में घर गिर गया है, किताबें में ही डूब गया हूँ। साथ की तारीख बहुत पुरानी है इस खित्ते में, और जैसे बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जिरगा होता है, पंजाब में पंचायत होती रही है, लेकिन वो सिर्फ मर्दों की हुआ करती थी हिस्टोरिकली। लेकिन अब नए ट्रेंड बिल्ड हो गए हैं कि साथ में ख़वातीन भी शरीक होती हैं, बच्चे भी शरीक होते हैं। आज की साथ बेसिकली फ्लड जो आया है जहाँ, इस इशू पर है कि इसका जिम्मेवार कौन है और उसके लॉसेस क्या हुए हैं, और ताकि लोग बताएं। दूसरा, जो रेस्क्यू हुआ है, लोगों ने एक दूसरे को कैसे रेस्क्यू किया है। और तीसरा ये है कि जो रिलीफ का काम है, जो लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए थे दमान में, थल में, वहाँ लोगों ने जो इनको रिलीफ दिया, हॉस्पिटैलिटी दी और इनके जानवरों को दिया, और वो बेसिकली उस इशू पर उस लोगों को भी वो कहानियाँ भी, स्टोरियाँ हम सुनना चाहते हैं ताकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो। और फिर ये एक रिहर्सल भी है, एक बड़े हम फिर सत्र करेंगे जिसमें तमाम ज़िले के अफेक्टेड पीपल जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल, उनको बुलाएंगे और कोई नतीजे पे पहुंचेंगे, और वो फिर हम कोई एक्शन पे भी आएंगे। साथ में फैसला करने के बाद हम ताकत स्टेट को नहीं देना चाहते, ना कोर्ट्स को। तमाम फैसलों की ताकत हम लोगों आके अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सारे मर्दों को, सारे घरों को भाला देती है, मिंबर है आके तवज्जो दे जवान को सारे पे गाल करे है, आके सारे बच्चों को कुचे सी, सब को कुचे सी। ए जहां नाजम नहीं होंदा 12 ट्रक मिलने से
असा कसम चाह के आ जा सकू कशे खुदा दी शेख को कान सी दीती क्यों असा एक ने को वाट दीते हन असा इने को मिंबर बना हन और साडे नाल जितना ज्यादा क्या करेंदे मिंबर ठीक है सरकारें जमीनें दे असा बैठे उन्हें कब्जा ये कर सकदे असा जरे बैठे असा नहीं सके बा सकदे उठा असा को लुगे लोग कान से असा साए वाले हैं असा पैसे के कान से अगर इरिगेशन क्लियर होती करप्ट न होती पैसे इन्हें सियासतदान किने न घिंदी तो वो भी कुछ सही काम करे हा पांड एरिया पानी छोड़े हा गेट सारे चावे हा निशारी वाली लुड़े हा जिन्हें पटवारी लिस्टा बना चुके देहात दे विच फोटो स्टेट कापी अवेजा करे ताकि लोगों को पता लगे कि साडा लिस्टे ना है या कायन मंजूर है। पाकिस्तान के शहर मुल्तान में एक नौजवान हकीम ने 24 घंटे में 2 शादियां रचाकर बाज़ लोगों के मुताबिक एक से ज्यादा शादियों के मुतमन्नी मर्दों के लिए एक नई रिवायत कायम कर दी है। 23 साल अजहर हैदरी जड़ी बूटियों से बनी अद्वियात का कारोबार करते हैं। अजहर हैदरी की पहली शादी उनकी 28 साल कजन हुमैरा कासिम से हुई, जबकि उनकी दूसरी शादी 24 घंटों के अंदर अंदर दूसरी कजन से तय पाई। अजहर हैदरी कहते हैं, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरी दूसरी बारात जा रही है दूसरी दुल्हन लेने के लिए। इसके साथ मेरे सारे रिश्तेदार और मेरे मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हकूक जो हैं अल्लाह के फजल करम से उन्हें दोनों को खुश रखने की मेरी कोशिश भी है और दोनों को खुशी रखूँगा। हकीम अजहर हैदरी के वालिद कसवर हैदरी बताते हैं कि माजरा है क्या। एक मेरी भांजी है, मेरी बहन भी एक है, फिर उसकी बेटी भी एक है। तो उसने मुझे कहा हुआ था कि मैंने अपने भतीजे को देनी है। उधर मेरे भाई ने मेरी बीवी को कहा हुआ था कि ये मैंने अजहर को देनी है। तो फिर सोचा, मैंने कहा भाई बात ये है आप आपस में कंप्रोमाइज कर लें, जो आप कहेंगी मैं उसी के घर जाऊंगा। और उन दोनों ने कंप्रोमाइज किया। वो कहती हैं कि हम दोनों देने के लिए तैयार हैं। अजहर हैदरी के बकौल दोनों दुल्हनों ने इस अज़दवाजी बंधन को बखुशी तस्लीम किया है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अगर किसी बहन का प्यार ज्यादा बढ़ जाए तो ये लफ्ज भी मायने नहीं रखता। पाकिस्तानी मीडिया ने इस गैर मामूली शादी को तो हाथों हाथ लिया, लेकिन अजहर हैदरी की अज़दवाजी जिंदगी क्या इस शादी की तरह पुरमसरत रहेगी, ये सवाल लोगों के जहनों में अटका हुआ है। ये बांध है ना, ये बांध हिफाजती है। तहसील जौनपुर को शहर को पानी नहीं आने देता। सही हिफाजती बंद है। ये बंद इसके साथ ही टच होता है। ये दूसरा बंद है, थोड़ा सा ये दूसरा बंद है। ठीक है, ये बंद ऐसे कटाई में जाता है, ये बंद इसके साथ ही टच हो जाता है। फिर दोबारा इधर से पानी आया इस हिस्से में, और ये जो बंद है ना इस साइड पे, ये दरिया सिंध का इलाका है। उस तरफ दरिया है, ये इस तरफ दरिया है। अगर इस हिस्से को काटते तो ये पानी दरिया सिंध में जाता, आपसे दरिया का पानी दरिया में जाता है। उन लोगों ने ऐसे काम किया, ये इसी पानी इनको इधर काटने की बजाय इसी हिस्से को काट दिया। जौनपुर शहर में ये सामने बंद है साथ, इसी हिस्से में काटा। फिर ये इलाके जो है ना, कोटला, जौनपुर, ये सब मुकम्मल दरिया डूब गए। और जो शेरू वाला बंद टूटा है, ये शेरू शहर है, शेरू के ऊपर ये टूटा है, फिर इसी हिस्से में आ गया है। अच्छा, आपको उधर से पानी आ रहा था? जी जी जी, इधर से टूटा। तहसील जौनपुर ये हिफाजती बंद बांधा हुआ था, और जो पानी आया ना, इधर डैम बन गया। इन लोगों ने इधर काटा नहीं, पानी इधर जमा हो गया। फिर ये पानी इधर ऊपर आ गया, पटवारी वाला बाग तोड़ के। जब ये हिस्सा काटा नहीं, पानी का रास्ता नहीं बनाया, ये पानी का रास्ता इधर बनाना था, इधर
دریا میں ادھر پانی کا راستہ نہیں بنایا. جب یہ ڈیم فل ہو گیا پھر یہ حفاظتی بند ٹوٹ گیا شہر میں. یہ اوپر والا شہر کا ایسے ڈوبا. آپ کا جام پور کا یہ جامپور شہر ہے. ادھر سے جامپور شہر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جامپور شہر ہے. اب جامپور. اچھا ایک وہ ڈیم بنا شیرو والا بند کی وجہ سے اور وہاں سے توڑ کے شہر میں اوپر کی طرف سے آیا. جی اوپر. اچھا دوسرا پھر یہ والا پانی جو درمیان میں دو بندوں کے درمیان یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ پٹواری والے پاس. جب یہ پانی ٹوٹ گیا نا پھر اس بند کو ان لوگوں نے کاٹا ہے. بعد میں کاٹا ہے. خود کاٹا ہے. درمیان میں بھیج دیا. یہاں پہ آبادی ہے ان دو بندوں اس کے اور اس کے درمیان میں بھی بڑی آبادی ہے. یہ کون سے علاقے؟ یہ علاقہ ہے بستی گڈن اور اس کے بعد آ جاتا ہے نما بیگراج بابول والی. یہ 3-4 موزے ہیں. 4-5 موزے یہاں پہ بالکل. اب یہ دو بند ہیں ان کے درمیان میں 4-5 موزے ڈوب رہے ہیں. آپ کا جو جام پور ہے اس کو ابھی یہ بند بچا رہا ہے. ٹھیک ہے اس کو یہ والا بند بچا رہا ہے. اچھا پھر کبھی انہوں نے یہ بند توڑا؟ بعد نہیں بعد میں کوئی نہیں توڑا. وہ ابھی پڑا ہوا. یہ بند ابھی تک بندھا ہوا ہے. عوام نے کاٹا تھوڑا سا. پولیس آئی موقع پہ اور جو راجن پور ڈی پی او صاحب آئے ان نے عوام پہ پتھرا وغیرہ بھی تھوڑا ہوا. نہیں کاٹنے دیا. پھر لاٹھی چارج ہوا. پولیس آ گئی. بہت انتظام تھا. پھر اس بند کو ایسے کاٹا. سکھانی والا میرے والا ریخ باغ والی مغلان کوٹلا. اچھا یہ جو جن لوگوں کا کون لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار ہیں اس کے یہ غلط بند کاٹنے کے جو آپ کا ذمہ دار ہم زیادہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی وجہ سے یہ جو انتظامیہ ہے نا تحصیل جام پور کی یہی ذمہ وار ہے. اگر یہ انتظام سخت ہوتا نا یہ حفاظتی بند جام پور والا یہ پانی ادھر سے نہیں ٹوٹتا. تو آپ کے بند جو تھے وہ مضبوط تھے کیا؟ یہ بڑے بند مضبوط تھے بالکل. ابھی آپ چیک مرمت بنائی تھی کوئی مرمت نہیں ہوئی بالکل. سر بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بند تھے یہ اتنی مضبوط تھے کہ ہمارے شہر جام پور میں اگر 15 لاکھ بھی پانی آتا تو دریا سندھ میں جاتا. اچھا ادھر پانی نہیں آتا. یہ تو جو تینوں ہمارے بند تھے یہ جو ہے شہر کو خود ہی ڈبایا گیا ہے. ہماری انتظامیہ کی کمی تھی. اے سی صاحب تھے یا ڈی سی صاحب تھے انہوں نے دیکھنا چاہیے. یہ جب بھی آتے ہیں پڑھے لکھے تو ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہاں کاٹنا ہے کراسنگ کیسے کرنی ہے پانی کو دریا میں کیسے ڈالنا ہے. جناب یہ 85 میں جو فلڈ آیا تھا ان کے پاس وہ بھی نقشہ موجود تھا پھر بھی نہیں دیکھا. اس نقشے کو نہیں دیکھا. اس نقشے کے مطابق اگر یہ کاٹتے تو شہر میں پانی کبھی نہیں آتا. گنے کی یہ فصل اس وقت تیاری کے آخری مراحل میں ہوتی اگر 3 ماہ پہلے دریائے سندھ کے سیلاب کے دوران پنجاب کے سرحدی علاقے بھونگ کا بند نہ ٹوٹتا. مرمت کے بعد اب اسے اونچا کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ بند کمزور تھا. اتنا بند مضبوط نہیں تھا لیکن جس جگہ سے کمزور تھا وہاں پہ مٹی ہم نے ڈال دی تھی اور جس جگہ سے بریچ ہوا وہاں پہ ہمیں توقع ہی نہیں تھی بریچ ہونے کی کہ یہ بریچ ہوگا. اور اسی جگہ پہ ضلعی انتظامیہ بھی موجود تھی اور ٹریکٹرز بھی تھے سب مشینری بھی تھی لیکن رات کو 2:45 پہ بریچ ہوگا. اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس طرح. نہ صرف اہم شخصیات بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی بھونگ کا بند ٹوٹنا ایک معمہ ہے. پانی کی امید کسی کو نہیں تھی کہ ادھر آئے گا. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے باندھ ٹوٹا کیسے پانی آیا. ان کی شیخوں کی بستی اب ایک خیمہ بستی بن چکی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ غریب لوگ ہیں سر. ہم کسی کا نام لے کر اپنی دشمنی نہیں کر سکتے کسی سے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ٹوٹا ہے کس نے کرایا ہے کیسے ہوا ہے. بھونگ کا بند ٹوٹنے کے بعد سیلاب کی تباہی شیخوں کی بستی تک ہی محدود نہیں رہی. یہی پانی رینی میں گیا کیونکہ رینی میں تو پانی جا رہا تھا. رینی میں تو گنجائش تھی. پانی ٹوٹنا تھا ڈاؤن سٹریم پہ. وہ ڈاؤن سٹریم تھی سندھ کی طرف. تو سندھ والے جتنے بھی صاحبان تھے وہ آگے بند پہ بجائے وہاں سے توڑنے کے انہوں نے پنجاب میں توڑ دیا. کوئی 50 کلومیٹر دور کوٹ سبزل کی بستی قاسم خان لغاری چولستان کے نزدیک ان درجنوں دیہاتوں میں سے ایک ہے
जिन्होंने सूबाई सरहद पर ताकत का फर्क महसूस किया। कनाल ते रणी कनाल के पानी अगो उन्ना सिंध वाले बंद करते असा रवाना कर दो। इस वजह तो आए अगों भी बंद हा पिछों आदमी तकड़े हैं वो बड़े फैक्ट्रियां लेन उन्हें मशीनरी उन्हें बंद ला करेंगे सारे पास पानी का रुक। सैलाब से बचने के लिए क्या क्या जतन नहीं हुए। रेणी किनारे जाते अगो बैठन शार संग ने शार बिरादरी अच्छा उन्हें नाका की परली साइड ते उन्हें नाका नहीं कराने था उन्हें बम मार तो उरली साइड ते नाका कर दे। न सिर्फ सरहद पार से बल्कि अपने ही इलाके के बाअसर लोगों को भी बस्ती कासिम खान लगारी के छोटे काश्तकारों पर तरस नहीं आया। सारे मकान न गिरे ना तो बाजवे साहब बैठन उन्हें अगो रोड बंद करा दिया उते पानी तो पानी झिका जा वल पानी जगह अगो बंद आ गया पानी को रुकावट थी गई तो वाल घरें दे पानी चाड़ी का झगड़ा थे भला बंदूक लगी बंदे बंदे ढके रह गए बाद में हुआ रास्ता नहीं तोड़िया चौधरी ने फोन कर रह गए आगे तुसा तकड़े थी फरूक साहब आगे तकड़े पानी नहीं तोड़ने लेना मैं बैठा उनके पर हो जे बड़ा जिम्मेदार मौके ते वाला जो थानेदार भी इकट्ठे थी गया झगड़ा वो पानी तोड़ने तो आप खड़ गया थानेदार आप खुद गाड़ी का पानी न लोड़ा। सिंध पंजाब सरहद पर तो सैलाब के दिनों में जैसे सिक्का ही ताकत का चल रहा था, क्योंकि जितनी तबाही हुई ये ना होती। सिर्फ एक छोटी सी समझ लें कि गलती है कि उस रात हम अगर सारे बंद पे खड़े हो जाते अपने पूरे हथियारों के साथ और पूरे लोगों के साथ तो शायद ये बंद ब्रीच ना होता। और इसका खमियाजा भुगत रहे हैं दूर दराज के छोटे काश्तकार जिनके लिए पानी किल्लत में था, जब आया तो आफत बन के। पुट्ठे पासों साढ़े को जी 10 घंटे भी ट्यूबवेल चलाइए या नहर में आइए कभी पानी नहीं से आया तो अल्लाह वालों साड़ी को मुकद्दर मारे से कपा भी माशाल्लाह बंदा फिर बंद से बेच दसता इदा की कपास अल्लाह ने की कि बारिशा पईयां कपा बड़ी सी हुण तकरीबन असीं हिसाब लाइए तो साढ़ा 10-12 लाख का नुकसान हो गया। इन सैलाबज़दा काश्तकारों ने गली सड़ी फसलों से ही जिंदगी की बहाली शुरू तो कर दी है, लेकिन हरियाली की तबाही भुलाने और नुकसान का बोझ उतारने में बहुत वक्त लगेगा। सवाल ये कि यहाँ ज़िला नैया और मुजफ्फरनगर के ज़्यादा बहुत से लोग इनका कहना है कि तौसा बराज का 2005 से 2009 का प्रोजेक्ट जो था रीमॉडलिंग का उसने तबाही ज़्यादा फैलाई है, ज़्यादा तबाही फैलाई। रीमॉडलिंग जो हुई इसके बारे में तो मैं वो हक़ी तौर पर कहने की पोजीशन नहीं हूँ। एक हाई कोर्ट के जज की सरबराही में एक कमीशन बन चुका है जो कि ये जो बंदों के टूटने या इस तरह के जो मामला हैं उसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। हाई कोर्ट जज कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, जीका और जायका डेस्कॉम तीन कंपनियों ने बताया था तो जुडिशल कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो वहाँ तक एक्सपेंड करेगी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो बड़ी तनदेही से वो काम कर रहा है। और ये पॉइंट जो मुझे आपने बताया है नोट करने में ज़्यादा मैं चेक करूँगा क्या उनकी ये प्रॉब्लम में है कि नहीं। अगर हुआ तो वाक़या ना हुआ तो मैं इसको बैठ कर वतन कार्ड की तकसीम में क्या कोई बुरा अंदाज तरीक है। बहुत से देहातों में मतलब गए हैं 1500 रजिस्टर्ड कार्ड या इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें से 200 से 250 के नाम आए, क्या कोई बाद में बाकियों के आएंगे या क्या फार्मूला क्या है? देखिए फार्मूला ये है कि जहाँ से पानी गुजरा है वो सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए वो स्पार्को ने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। हमने फिर आगे इनको दी नादरा ने उन इलाकों में जहाँ से पानी गुजरा है उन इलाकों में जो इन्होंने ख़ानदानों को ID कार्ड दिए हैं हाउस होल्ड को उसकी लिस्ट में दी। और फार्मूला ये तय हुआ है कि जहाँ से पानी गुजरा है यानी कैलेमिटी एरियाज को डिक्लेयर किया जाता है। जो बरवजा जो असूल है कि जहाँ पर 50% या 60%। हमने और भी कम किया। ज़ाहिर है फसलें तबाह हो गई, जानवर बह गए, मकान तबाह हो गए, उनको कुछ नहीं बचा। तो हमने उसको नीचे करके 40% कर दिया, यानी 40% तक जहाँ पर नुकसान हुआ उन सबको बचेगा। लेकिन उससे भी नीचे अगर कोई है तो फिर हम उसको जो कमेटी जो हैं
सर्वे कमेटी एक्चुअल नुकसान की बुनियाद पर हो जा रहे हैं। अटक से ताल्लुक़ रखने वाली बसारत से महरूम 25 साला रोजीना ने ज़िला लिया के 22 साला नाबीना नौजवान कामरान से कोर्ट मैरिज की है। अपनी नौयत के इस नए शादीशुदा जोड़े के मुताबिक लड़की के वरासा, खास तौर पर उसके मामू, उन्हें ऐसा करने पर जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। पीछे से धमकियाँ मिल रही हैं कि आपको उठा लिया जाएगा, ये है वो है। कौन लोग हैं जो आपको? मेरे मामू हैं जो दे रहे हैं। आज सुबह भी यही कॉल आई है, कहते हैं हम चाहें तो आपको जो है उठवा लेंगे होंडो की मदद से। बसारत से महरूम इस जोड़े की आपसी मुलाकात मुल्तान के एक कंप्यूटर कॉलेज में हुई, जहां दोनों तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन बात शादी तक कैसे पहुंची? शादी का ख्याल ऐसे है कि इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो फिर मैंने इनकी दावत कबूल कर ली। और रोजीना ये समझती हैं कि कामरान का अखलाक भी मुतासिर कुन था। बस इनके जो बोल थे, वो जो बोलने का अंदाज था और इनका जो अखलाक था, वो उसने मुझे मुतासिर किया है। कामरान के वालिद फौत हो चुके हैं, जबकि उसका एक भाई ज़हनी बीमार और बहन बसारत से महरूम है। कामरान की वालिदा लोगों के घरों में काम करके अपने घर का बोझ उठाए हुए है। तहम वो इस शादी से खुश हैं और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो है। असां आदे हैं जो कोई पिछू आ वने, मैं बाहर द करन वाली हां पई, कहंद घर दा कम करन वेंदी हां मैं, ते ये भई पिछू ये धमकियां देंदे पैन कोई मेरे बच्चों को नुकसान ना हो। इन्हां को अल्लाह जिंदगी इन्हां दी दे, खुशी दे नाल शादी की ते नहीं। रोजीना के मुताबिक उसके वालिदैन उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी एक नाखानदा घराने में कराना चाह रहे थे, इसलिए वो खुद अटक से भागकर ट्रेन के जरिए लिया पहुंची और कामरान से शादी कर ली। मेरे मम्मा पापा मेरी मर्जी के खिलाफ दे रहे थे, और मैं जो पढ़ी लिखी थी और वो अनपढ़ था और मोचियों के घर दे रहे थे। इस वजह से मैं मामू भी साथ, मामू ने अम्मी अब्बू को वो किया है, इस वजह से मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। बसारत से महरूम इस जोड़े ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ बाइज़्ज़त रोजगार की दरख्वास्त भी की है। मैं जी यही चाहता हूँ कि कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए तो हम ताकि अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, या कोई ऐसे सपोर्ट हमें दी जाए ताकि हम अच्छे तरीके से एक दूसरे का साथ दे सकें। शादी के बाद मिलने वाली धमकियों पर कामरान और रोजीना ने जिला लिया की मकामी अदालत से रुजू किया, जिस पर अदालत ने जोड़े को हरासा न करने और पुलिस को उनकी हिफाजत करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में दरिया सिंध के किनारे पर रहने वाले मवेशी पाल किसान इस बरस कुर्बानी करने की हिम्मत ही नहीं रखते। इन लोगों का कहना है कि हुकूमत ने उनके घर बनाने के लिए जिस इमदादी रकम का ऐलान किया था वो उन्हें अभी तक नहीं मिली। अपने घरों की तामीर के लिए वो अपने बचे कुछ मवेशी भी भेज देंगे। जिसके 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, वो अपने बच्चों को देखेगा, कुर्बानी करेगा। 20,000 दिया है सर इसका वतन कार्ड का, वो तो आने जाने में किराया में लग गया है, लोग बीमार हैं उधर लग गया है, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे कुर्बानी। भैया जानवर इतनी तो नहीं है जो उनको बेच कर गुजारा करें, 1-1, 2-2 है, दूध भी जरूरत होता है और सहारा भी कर लेते हैं ये लोग। जब कोई जानवर नहीं हमारे पास, अपना सब कुछ दरिया में चला गया, सही है। कुर्बानी के लिए ये है कि पैसा नहीं है कि जानवर खरीद के कुर्बानी करें हम लोग। कुर्बानी क्या करें इन लोगों का कहना है कि वो इस बरस किसी सूरत भी ईद नहीं मना सकते, क्योंकि 3 महीने कबल आए सैलाब ने न सिर्फ उन्हें उनके मवेशियों से महरूम कर दिया है, बल्कि उनकी छत भी उनसे छिन गई है। ये जो झंडे वाला आपको मकान नज़र आ रहा है, ये जनूबी पंजाब में तहसील करोड़ लाल एसन के अखवी हिस्से में है। ये शहर ज़िला लिया में वाक़ है। जब सैलाब आया इस इलाके में तो पानी ने इस मकान को छुआ, और शहर में इसलिए पानी दाखिल नहीं हुआ कि इस मकान की ऊंचाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर ऊंचा है। लेकिन इसी शहर के अक़ब में मकान के बिल्कुल सामने दरिया सिंध की एक कुदरती गुज़रगाह है, जिसे लोग मकामी ज़बान में वहीरा कहते हैं।
اسی بحیرے میں آپ کو ایک گرا ہوا تباہ ہوا مکان نظر آ رہا ہے جو کہ سیلاب کے پانی نے گرایا، اور آدھے حصے پر آپ کو کچھ کھیت وغیرہ نظر آئیں گے. کوڑا کرکٹ بھی یہاں پر پڑا ہوا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے اس بحیرے میں پانی نہیں آیا تھا، تو لوگوں کا طور طریقہ ہی اس طرح سے ہو گیا کہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں اس بحیرے میں، اور شہر کے سیوریج کا پانی بھی یہیں پر آ رہا ہے. یہ جو مقام ہے یا یہ جو بحیرہ ہے کروڑ لال اسن کے عقب میں، یہاں سے دریائے سندھ مغرب میں 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس سارے فاصلے میں 9 مختلف بحیرے ہیں، قدرتی گزرگاہیں ہیں جو سیلاب کی صورت میں سیلاب کا پانی ان راستوں سے گزرا کرتا تھا. کئی سالوں سے پانی نہ آنے کی وجہ سے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، اور تحصیل کروڑ لال احسن میں سیلاب سے جو تباہی پھیلی ہے وہ ان 4 یونین کونسلز میں پھیلی ہے جو کہ اسی 17 کلومیٹر کے درمیان میں ہیں، اور وہاں کی آبادیوں میں بنیادی طور پر خیال یہ ہے کہ پانی داخل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بحیروں میں رکاوٹیں کھڑی تھیں، جس کی وجہ سے پانی جمع ہوتا گیا، اس کی سطح بلند ہوتی گئی، اور اس کی رفتار اور اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. وجہ یہ تھی پانی اب 30 سال پہلے نہیں آیا تھا نا، پھر آتا تھا تو اتنا ہی آتا تھا، چھوٹا سا آتا تھا، اتنا زیادہ پانی کبھی بھی نہیں آیا. اسی وجہ سے تمام لوگوں نے تسلی کی دل میں کہ اتنا پانی کبھی بھی نہیں آ سکتا، آئے گا تو تھوڑا آئے گا. اسی لیے تسلی کی کہ ہمارا اوپر جو مکان ہے وہاں آبادی بچ گئی اوپر والی، وہاں اسی لیے ہم نے تمام نے یہی دل میں تسلی لی کہ اتنا پانی نہیں آئے گا تو تھوڑا سا آئے گا، چلا جائے گا. دریا میں چلا جائے گا، دریا والا تو بلا الٹا ہے نا. دریا کا پانی الٹ کے کیسے آ گیا؟ دریا جل بھرے نا تار تھا تو باطن پہ ہے نا پانی کھا گیا نا، اتلا پانی زیادہ آ گیا نیا والا. پہلے دریا والا کافی ہے، دریا بھرے پیا والا نیا والا پانی ہے وہ سجو ہی نہیں رہے. نئے کدھر سے آئی؟ وہ دمان سے ڈیر اسمیل کھانے کی طرف سے ادھر سے آتی. اچھا، وہ آ کے دریا میں گری؟ دریا میں گری تقریباً وہ 7-8 مہینے. وہ بہت زیادہ پانی تھا. تو اس سے کیا ہوا پھر؟ اس سے سیلاب زیادہ بڑھ گیا. یعنی یہاں پہ جہاں آپ کھڑے ہیں دریا آتا ہے اور پرلی طرف سے نہیں آتی ہے، پرلی طرف سے تو وہ دریا کو دھکا دے دیتی ہے. دریا ہے نیچے جھکا، وہ ہے اونچی جگہ، وہاں سے پانی آیا دریا میں. دریا کہاں اس کنارے پہ نکل پڑا. ہمارا علاقہ کچا ہے نا جہاں دریا تک پھول آتے پہ نا، آگے تو وہ پورا سما کی آنے وہ آئے پیچھے بات کو لوڑ ہی گئے چاہیے گئے. دریا تو دریا والا پانی تک پھول تھی آتا نا کافی، جلے وہ آئے تو پیچھے گدی گئے تھا پھل کلو آگا. ابھی ہم نے کچے کے علاقے میں ہی تحصیل کروڑ لال احسن کی بستی احسن کچا کو پیچھے چھوڑا. وہاں کے لوگوں کے سے آپ نے سنا کہ ان کی بستی بیسیکلی ڈوبی کیوں. عام لوگوں کی بھی یہاں پر یہی رائے ہے کہ دریا کی جو قدرتی گزرگاہیں تھیں اس حصے میں پاکستان کے، وہاں پر جو منصوبہ بندی کی گئی، جو پلاننگ کی گئی اور جس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اس کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ ہوا. اور لوگوں کا اس سے بھی اتفاق تھا کہ پانی تو ضرور آتا، لیکن جس طرح کا اس نے نقصان پہنچایا اس میں جو یہاں کا انفراسٹرکچر ہے اس نے کافی حد تک اپنا کردار ادا کیا. کوئی 3 سے 4 ہزار خاندان یہاں پر رہتے ہیں اس بستی اور اس کے گرد و نواح میں، اور مقامی لوگوں کے مطابق 40 کے لگ بھگ گھر ہیں جو بچ پائے ہیں. ان میں سے پانی جو ہے پہلے میری امی کل ڈگ گئی ہے، پانی آگے بہت اساں وال گئے سے پہ اساں بھئی جات ون میرے سے میری امی بیٹھ رہ گیا کہ اساں کتھے نہیں سمجھے میں مر سائیں تھیں جی سائیں تھیں بے یکے گھن پہ میری امی کہنے گئی. مظفر گڑھ میں روہیلاں والی قصبے کی بستی ڈیٹھے لال میں سیلاب کے پانی سے بننے والا یہ تالاب 2 خواتین کی موت کا سبب بنا. چوہری تاں کر وال بڈان پہ گئے تو دھان دی کھڑی ہوندا بیرا بڈان پہ گئے او کو بچاون گئی ہے.
5 بچوں کی ماں جنت بی بی سب سے بڑی بیٹی یاسمین کی شادی کر کے فارغ ہوئی تھیں کہ 15 دن بعد سیلاب نے بستی کو آ لیا۔ اسی سیلاب کے ڈر سے قریبی بستی سے آنے والی 16 سالہ شازیہ کو ڈوبنے سے بچاتے ہوئے جنت بی بی چل بسیں۔ میری امی کو کڈ کے آندے پہ آنا کسی میں کو نہ کڈو تو سہو کو بچاؤ پردیسن کو بچاؤ۔ ڈیڈھے لال بستی پاکستان کے مشرقی دریائے چناب کی بغل میں ہے، لیکن اسے میلوں دور دریائے سندھ کے پانی نے ڈبو دیا۔ دریا چناب جو رہے نا وہ پانی آندے لیکن اڈے کہ نہیں آندا وہ پانی، اس طرح پھر بھی نہیں آتا۔ نہیں یہ سندھ والے دریا دا پانی ہے، جڑے تروڑے نے نہر تروڑی نا تو بس یہ پانی ہے تو بس کیا پتہ ہے کہ وہ کون ہے جنہوں نے یہاں پانی بھیجا یا پانی توڑا ہے، ان کا تو پتہ ہمیں نہیں۔ دنیا کے زبانوں سنتے ہیں کہ فلاں وزیر نے کیا ہے، فلاں وزیر نے کیا ہے، مکمل سارے کوئی مکمل گال کو نہیں کہ فلاں نے۔ ضلع مظفر گڑھ میں عباس والا بند یعنی تونسا براج پر دریائے سندھ کے لیفٹ مارجنل بند میں پڑنے والا شگاف میلوں دور ڈیڈھے لال جیسی سینکڑوں بستیوں میں تباہی کا سبب بنا۔ برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کا خیال ہے کہ مظفر گڑھ کو بچایا جا سکتا تھا۔ صدی گزری ہے، اس کی کم از کم صدی تک جو معلومات ہیں کہ جب نہری نظام بھی نہیں تھا، جب سے یہ بند بھی نہیں تھے، تو یہاں پانی سندھ کا نہیں ہے۔ اور جو موقع ہے، جو حقیقت ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک سسٹم تھا فلڈ، جو ایک اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا۔ وہ تونسا براج میں کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 19,584 ایکڑ رقبہ ہے جو براج کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف سے مغربی اور مشرقی کنارہ جو کم از کم 15 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، ایک سائڈ پہ دوسری سائڈ 6 لاکھ کیوسک پانی کو ہم روک سکتے تھے۔ اس جگہ پہ کپاس کس کی ہے، گنا کس نے کاشت کیا ہے، نجائز قابض کون، اور یہ کس اس پرائیویٹ سپر باندھ اس میں کس کے۔ پھر جو فلڈ فائٹنگ ایکشن رولز ہے، جو RD-22 اولڈ ریور بیڈ جہاں پہ بریچ ہونا تھا، جو قانون موجود ہے، وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان سب دلائل سے ناواقف اور بے یار و مددگار ڈیڈھے لال کے رہائشی جنت بی بی اور شازیہ کے خاندان زندگی بھر اس پانی کے زخم بھرتے رہیں گے جس کے آنے کی انہیں کبھی توقع نہیں تھی۔ گھر تے رات ہی بس خیال آئے 4 بچے پج بھی رہی ہے، اٹھی تے بیٹھا رہ گیا، پانی کو بھی ڈٹھے بیٹھے بھائی کڈو پانی آ پہ۔ اج تک اساں بیٹے کو کہیں دے گھر نہ گھن ویندے، اسے اتھے ہی بیٹھی رہی گھر۔ حالیہ سیلاب نے جہاں انسانی آبادیوں کو تباہ کیا ہے، وہاں اس کی شدت نے دریائے سندھ سے وابستہ آبی حیات کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ دریائے سندھ میں پائے جانے والے دنیا کے نایاب آبی جانور انڈس ڈالفن کی نسل جو پہلے ہی معدومیت کے خطرے سے دوچار تھی، کو مزید خطرات کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ سیلاب کے نتیجے میں بیراجوں کے گیٹ کھولنے سے اس کی آبادی کا اب سے ڈاؤن سٹریم اور ڈاؤن سے اپ سٹریم میں منتقل ہونا ہے۔ آبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈس بلائنڈ ڈولفن کا رہائشی علاقہ پہلے صوبہ خیبر پختونخوا کے اٹک کے مقام سے لے کر کوٹری تک پھیلا ہوا تھا، لیکن 1930 کے بعد بیراجوں اور ڈیموں کی تعمیر کی وجہ سے اس آبی جانور کا مسکن سکڑتا چلا گیا اور اس کا سمندر سے رشتہ ختم ہو گیا، اور اب یہ جناح براج سے سکھر براج کے درمیان کے علاقے تک محدود ہو گئی ہے۔ ورلڈ وائڈ فنڈ کے سال 2001 کے سروے کے مطابق دریائے سندھ میں انڈس ڈولفن کی کل آبادی 965 تھی، جبکہ 2008 میں اس کی آبادی بڑھ کر 1650 سے 1700 کے درمیان ہو گئی ہے۔ انڈس ڈولفن ایک آبی ممالیہ ہے جس کا قد 2.5 میٹر اور وزن تقریباً 70 سے 110 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کی اوسط عمر 28 سال ہے اور یہ 30 سے 120 سیکنڈ کے بعد سانس لینے کے لیے منہ پانی سے باہر نکالتی ہے۔ سندھی اور سرائکی زبان میں انڈی بلنڈ یعنی بلائنڈ ڈولفن اور اردو میں سوسو کہا جاتا ہے۔
जंगली हयात के माहिरीन का कहना है कि आबी ज़खायर और बैराजों की तामीर, दरिया किनारे केमिकल इंडस्ट्री, हाइडल पावर स्टेशन और पानी की आलूदगी ने ब्लाइंड डॉल्फिन के कुदरती मस्कनों को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से वहां बसेरा करने वाले इंडस डॉल्फिन को जिंदा रहने में दुश्वारी होने लगी। डॉल्फिन की नस्ल कुशी की एक और वजह यह भी है कि बाज़ लोग दवाइयों में इसके गोश्त और चर्बी इस्तेमाल करने के लिए इसका शिकार करते हैं। इस मुनफरद आबी मखलूक की जिंदगी बचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने UNDP, वर्ल्ड वाइड फंड, पाकिस्तान वेटलैंड प्रोग्राम की मदद से रेस्क्यू और दरिया के साथ साथ बसने वाली कम्युनिटी में आगाही मुहिम तो शुरू की है, मगर इसका दायरा महदूद है। पता ही क्या नहीं जो क्या चाहे बस दिया था समाज ट्रिब्यूनल पाकिस्तान वैसे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं अलॉन्ग द इंडस रिवर। तमाम कम्युनिटीज़ के साथ हम कोशिश कर रहे हैं इंटरेक्शन करने की, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच सके हैं, जहाँ तक हमारे मैसेजेस नहीं गए हैं। तो हम अभी मज़ीद अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान वेटलैंड प्रोग्राम जो WWF का एक और इनिशिएटिव है, उसमें हमने अपने कुछ नए सेक्टर्स का आगाज़ किया है, जिसमें एक हमने ऑफिस स्टार्ट किया है तौसा में बैराज के साथ, और एक हमने अपना ऑफिस स्टार्ट किया है पाकिस्तान वेटलैंड प्रोग्राम ने सखर बैराज के साथ। जिला मुजफ्फरगढ़ की यूनियन काउंसिल ढाका में, जहां पर दरियाए सिंध और चनाब आपस में मिलते हैं, पिछले 2 हफ्तों के दरमियान मकामी शिकारियों ने मछली के शिकार के दौरान 2 डॉल्फिन को पकड़ा, जिनमें से एक को सुबह पंजाब के शोबा इतलात से ताल्लुक रखने वाले अता बलोच नामी अहलकार ने रेस्क्यू करा लिया, जबकि दूसरी जिंदगी की बाजी हार गई। मैं आया हुआ था इसी इलाके में अपने दोस्तों के पास। मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड पे दरिया के साथ रब्ता रहे। मैं आया तो यहाँ पता चला कि इंडस डॉल्फिन, जिसे हम बुलंड कहते हैं, उन्होंने बताया कि किसी शिकारी ने उसको पकड़ के और साथ वाले पॉन्ड में छोड़ दिया है, और उसके अज़ाइम जो है वो कोई उसे छोड़ने के नहीं है, बल्कि उसका वो देर में जल्दी चला है। एक्सपायर होने से पहले हमने इसको रेस्क्यू किया है और उसके बाद हमने इसे दोबारा दरिया में। आबी हयात खास तौर पर इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन की नस्ल कुशी को रोकने के लिए जहां आगे ही मुहिम का दायरा कार बढ़ाने की जरूरत है, वहां आबी आलूदगी पर काबू पाने के साथ साथ बैराजों के डिजाइन पर भी नजरसानी करना होगी।